we honor the earth, we honor ourselves. Hi everyone, hope so you people are doing well. This is Mr. Uday Kotagiri, Faculty of English. My dear friends, we know very well that the technology science was going on developing. There is a rapid growth of science and technology and we people are developing a lot and we people are concentrating that we have to do a lot of things and we have to achieve a lot of things. ఇంకా చాలా చేయాలి చాలా డెవలప్మెంట్లో వెళ్ళిపోవాలి. బట్ రిమెంబర్ ద థింగ్, along with the rapid growth of technology, along with the development of our personal career, along with the development of economy, we people are neglecting environment. ఎన్విరాన్మెంట్లో చాలా రకాలైనటువంటి జీవులు ఉన్నాయి, జీవరాశులు ఉన్నాయి మనతో పాటుగా. Environment is nothing but the air which we people are inhaling, the earth, the land, the trees, the plants, along with that animals. చాలా జంతు జాతులు అనేటువంటివి ఇప్పుడు మనము మ్యూజియాల్లో చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి, జూ పార్కుల్లో చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఇక్కడ. We people are going to the zoo park to see the wild animals. Why? Question mark. Question yourself. మన పరిస్థితి ఇలా ఉంటే what we people will give for the younger forthcoming generations? మనం వెళ్ళి జూ పార్క్లో జంతువులు చూస్తున్నాం, మరి మన పిల్లలకి ఎక్కడ చూపిద్దాం? మ్యూజియాల్లో చూపించవచ్చు, ఫోటోల్లో, వీడియోస్లో చూపిస్తాం. ఏంటి? ఎక్స్టింక్షన్, ద వర్డ్ ఎక్స్టింక్షన్, కనుమరుగవుతున్నటువంటి స్పీసీస్. ఈ వైల్డ్ యానిమల్స్ అనేటువంటివి రోజు రోజుకి వాటి సంఖ్య తగ్గుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్, డిఫారెస్ట్రేషన్, ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్. ప్lenty ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళతో పాటుగా అవర్ రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ ద సేఫ్ గార్డింగ్, బికాస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్. అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో డెఫినెట్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ హ్యాస్ టు బి సేవ్డ్ బై అస్, అన్లెస్ డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు సీ ద బిటర్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ హియర్. ఇఫ్ వీ గో ఆన్ లైక్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్, if we go on without concentrating on such a type of an extinct animals, endangered species, definitely what happened to them, soon it will happen to us. నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటి అంటే, soon we people will see us in some dangerous situation if you won't save environment. అలాంటి థాటే మెడోరా షావ్లియర్కి వచ్చింది. And she kept her intentional thought in the form of a poem and asked and posed a question for us. Third, or will the dreamer wake? ఇంకెప్పుడు ఓ నిద్రపోతున్నటువంటి ఓ మానవులారా, ప్లీజ్ గెట్ అప్ ఫ్రమ్ ద స్లీప్. మేల్కోండి, ఎన్విరాన్మెంట్ డిగ్రేడ్ అవుతుంది, చాలా జంతు జాతులు అనేటువంటివి ఎక్స్టింక్ట్ అవుతున్నాయి. మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి మనం ఇవే ఇద్దామా, ఇంకేం ఇద్దాం? వాట్ వీ హ్యావ్ టు గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్? క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. దిస్ ఈస్ ద టాపిక్ విచ్ కేమ్ అండర్ Telangana State SSC students as a part reading B under environment part. Let us discuss what things were mentioned in the in the poem Or Will the Dreamer Awake, written by Medora Chevalier. Come, let's get into our today's topic. Students, Or Will the Dreamer Wake by Medora Chevalier. Here we can able to see within the poem
Poet mentioned east, north, west and south. The entire direction, that means entire the earth, in each every corner of the earth, there is a concept, and moreover there is an extinction of animals. East side, what happened? What about the north position? What about the south? And what about the west corners of the earth's surface? Every corner of the earth law, the same thing was happening. Let us see some more things. Out in the east jungle listens the tigress plaintive growls in pain. The great trees hear her breathing shaking inside her, still the new lives wait. See, first stanza lo east side they mentioned, east side lo tigress బాధతో ప్లెయింటివ్ వెరీ డిప్రెస్డ్ మూడ్, దుఃఖంతో ఏడుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. దీనికి why growls in pain, the great trees hear the breathing and shaking inside her still. ఆ టైగ్రెస్ యొక్క దుఃఖము ఏవి వింటున్నాడు సార్ అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ట్రీస్ అండ్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ లిజనింగ్ టు ది టైగ్రెస్ plaintive growls. And these cubs could be the last ones ever. Tigress ki పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని cubs అంటున్నాం. Why the tigress is feeling depressed is nothing but ఇప్పుడు పుడుతున్నటువంటి ఈ cubs తను బర్త్ ఇస్తుంది ఎవరికి సార్ అంటే చిన్న పులి పిల్లలకి, tigress. While the tigress is giving birth for the cubs, definitely she know very well that these cubs will be the last one. Ika tigers, cubs undakapochu. This might be the last generation to freely live and roam and mate. So what స్వేచ్ఛ అనేటువంటిది లేదు. These cubs will be the free animals there to roam everywhere. అంత స్వేచ్ఛగా అడవుల్లో తిరిగేటువంటి అవకాశాన్ని కోల్పోతున్నాయి. అంతేకాకుండా మేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రెండ్స్ ది, అంటే దే హ్యాడ్ ఇన్ ద లైఫ్ టు మేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు టాక్ టు సమ్ అదర్ డిఫరెంట్ వైల్డ్ ఎనిమల్స్. అంతటి స్వేచ్ఛ, అంతటి చక్కటి లైఫ్ అనేటువంటిది ఇక ఉండకపోవచ్చు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫర్ అస్ దీస్ కబ్స్ విల్ బి ది లాస్ట్ వన్. ఆర్ అవర్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ and our grandchild knows the tiger never. And moreover మనకి వస్తున్నటువంటి గ్రాండ్ చైల్డ్కి అసలు టైగర్ అంటే తెలియదు. అవర్ చిల్డ్రన్స్ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి ఏంటి అంటే, బట్ ద ఫోర్త్ కమింగ్ జనరేషన్ డజంట్ నో దట్ వాట్ ఈస్ టైగర్ అంటే ఏంటి. ద క్వశ్చన్ విల్ బి రైజ్డ్, ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ అవేక్. ఇక అవి ఎక్స్టింక్ట్ అవుతున్నాయి, ఇంకా మీరు పట్టించుకోరా. దే ఆర్ క్వశ్చనింగ్ అస్, మనల్ని అడుగుతున్నారు. ఇట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ నా రెస్పాన్సిబిలిటీ, మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, మనందరి రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ అవేక్, ఇప్పటికైనా మరి నిద్ర లేస్తారా. చూడండి, అవి కూడా చక్కటి జాతులే కదా. వై వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్టింక్ట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ ఎ బ్రీడ్. అండ్ ఈవెన్ we are also seeing the government also taking few measurements, but even the thing was like this. Next paragraph, far in the north side. Now from the east side tigers, cubs annaru, north వైపు polar bears. We know very well north polar regions చాలా చల్లగా ఉంటుంది. Entire area was fully filled with some snow mountains over there where we can find polar bears. Down in her lair, ఎక్కడ ఉంటాయి పోలార్ బియర్స్ అంటే ఇంకా లేయర్, వాటి గుహల్లో ఉంటాయి. టైగర్స్ సౌండ్ వాస్ కంపేర్డ్ విత్ ప్లాంటివ్, దుఃఖంతో ఏడుస్తున్నాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ దీస్ పోలార్ బియర్స్ ఆర్ మేకింగ్ ఎ సౌండ్, స్నఫుల్స్. ఆ ముక్కు ద్వారా శ్వాస తీర్చుకునేటువంటి సౌండ్ని దే కంపేర్డ్ హియర్ స్నఫుల్స్. దీస్ పోలార్ బియర్స్ ఆర్ స్నఫ్లింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. డౌన్ ఇన్ లేయర్ వేర్, ఎక్కడ అంటే ఈ యొక్క గుహల్లో. She was making outside the crashing glaciers grow, and gleaming glaciers is nothing but chala. Gleaming is the word, is nothing but the brightness. అలా మెరుస్తూ అలా బ్రైట్గా ఉన్నటువంటి గ్లేజియర్స్
రోజు రోజుకి తగ్గిపోతున్నాయి. We know very well that pollution is going on like anything. The percentage of the pollution level is increasing day by day. Because of the నార్త్ పోలార్ రీజియన్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ మంచు పర్వతాలన్నీ కూడా కరుగుతూ సూన్ దిస్ పర్టికులర్ పోలార్ బియర్స్ విల్ ఎక్స్టింక్ట్ అండ్ చెప్తున్నాయి అవుట్ సైడ్ ద క్రాషింగ్ గ్లేజియర్స్ గ్రో. ఆ పెరుగుతున్నటువంటి గ్లేజియర్స్ పెరగాల రోజు రోజుకి కరిగిపోతున్నాయి, తగ్గుతున్నాయి. ఆ కరగడం వల్ల వాట్ విల్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రివర్ ఫ్లోస్ విల్ గ్రో. Our rivers will ends within the oceans. Ocean water level will be increased. సముద్రం ముందుకు వస్తుంది, మన భూభాగాన్ని ముంచేస్తుంది. క్వశ్చన్, ఒక పొల్యూషన్ వల్ల పోలార్ బియర్స్ పోతున్నాయి, ఆ వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల సముద్రం నీటి మట్టాలు పెరుగుతున్నాయి. బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ we are losing even our land, సర్వైవల్ ల్యాండ్ కూడా కోల్పోతున్నాము. These cups could be the last cups ever. ఇవి కూడా లాస్ట్ కప్సే. ఇక మళ్ళీ గ్రాండ్ చైల్డ్ కూడా చూడడు. పోలార్ బియర్ అంటే ఏంటో కూడా గ్రాండ్ చైల్డ్కి తెలియదు. And to freely live and roam and make the same situation. Now the polar bears cannot able to move outside. This might be the last generation over there. Still, or will the dreamer awake? Again a question. Prati stanzalo at the end, Bedouin Chevalier was asking us in a question. Or will the dreamer awake? ఇప్పటికైనా కానీ మనం మేల్కోవాలి తప్పకుండా. నెక్స్ట్, there is in the west the song thrush warbles. ఇక టువర్డ్స్ ది వెస్ట్ సైడ్ చూసినట్లయితే వెస్ట్ సైడ్ లో థ్రష్ బర్డ్స్ అది ఒక రకమైనటువంటి పక్షి. ఆల్వేస్ వాట్ ఇస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ద థ్రష్ బర్డ్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దే గేవ్ us warbles. The word W-A-R-B-L-E-S, warbles, changing the pitch of the sound and was giving some beautiful noise outside. పాటలు పాడేటువంటి ఈ పక్షి, which side it is? West side. She waves her nest to hold her clutch. తనంతట తానుగా నెస్ట్. Of course we know very well that ప్రతి ఒక్క పక్షి తన గూడుని తనే కట్టుకుంటుంది. A long wait now to find a partner. Why the thrush bird will sing a song? It's a pleasant song. చాలా వినసొంపైనటువంటి ఈ పక్షి యొక్క పాటలు ఇక మనకు వినిపించకపోవచ్చు. Usually, why the thrush bird will sing a song is nothing but to invite the mate. తనకి ఫ్రెండ్స్ని ఇన్వైట్ చేసుకోవడానికి, to attract, the thrush bird used to sing a songs. The eggs are laid, of course. మరి ఈ thrush birds ఇంప్రూవ్ కావాలి అంటే లైక్ cubs we have to get a next generation of chicks. కాబట్టి ఎగ్స్ లే చేశారు అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గుడ్లు పెట్టడం జరిగింది. దేర్ ఆర్ నాట్ మచ్. కానీ ఈసారి అంత ఎక్కువ గుడ్లు అనేటువంటివి లేవు. ద ఎగ్స్ ఆర్ లేడ్ బట్ చాలా తక్కువ. దీస్ చిక్స్, ఆ తక్కువ గుడ్లలోంచి వచ్చేటువంటి చిక్స్ ఇవే లాస్ట్. ఇక could be the last ones ever, the last to fly and sing and mate. ఇక ఈ పక్షుల్ని మనం గాలిలో చూడము. The song cannot be heard again because extinct. Again the concept of extinct. ఇవి కూడా కనుమరుగవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. Our grandchild knows the song of thrush never. Our grandchildren cannot listen to the songs of thrush bird. ఇక థ్రష్ బర్డ్ సౌండ్ అనేటువంటి మన గ్రాండ్ చిల్డ్రన్స్కి వినిపించదు, కాక వినిపించదు హియర్. నెక్స్ట్, డీప్ ఇన్ ది ఓషియన్ సౌత్. ఇక సౌత్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఆ సౌత్లో ఓషియన్స్, డీప్ ఓషియన్స్ ఉన్నాయట. వీ కెన్ సీ ద వేల్స్, WHALE, వేల్. అండ్ మోర్ ఓవర్ హర్ సాంగ్ ఆఫ్ బర్త్ ఫీలింగ్స్ ద సీస్. Thousands of creatures wait the moment. ఈ వేల్ ఎప్పుడైతే ఒక చైల్డ్కి బర్త్ ఇస్తుందో, ఎలాగైతే టైగర్స్ కబ్స్కి, అంతేకాకుండా పోలార్ బియర్స్ వాటి కబ్స్కి, ఈ యొక్క థ్రష్ బర్డ్స్ ఎగ్స్ ద్వారా చిక్స్కి ఎలాగైతే జన్మనిచ్చాయో, అలా ఈ వేల్స్ విల్ గివ్ ద బర్త్ టు ది చైల్డ్. ఇక్కడ కబ్స్ అన్నాము, ఇక్కడ చిక్స్ అన్నాము. వేల్కి పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని చైల్డ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము, లైక్ us itself, compared with human being again. Okay.
See, whale, while the whale was giving the birth to the child, the whale will gives a big sound here. చాలా రకాలైనటువంటి వింత శబ్దాలు చేస్తుంది. ఆ శబ్దాల కొరకి అవి వినసొంపైనటువంటి శబ్దాలు కావచ్చు ఇక్కడ. ఆ శబ్దాల కొరకి మిగతా క్రియేచర్స్ అన్నీ కూడా వెయిట్ చేస్తాయి. That's why they gave thousands of creatures wait the moment, the solemn birth that they will see. Whale, the king of ocean over here. మరి అలాంటి వేల్ ఒక బర్డ్, ఒక చైల్డ్కి బర్త్ తీసుకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో అన్నీ కూడా ఒకసారి ఆగి ఆ వెయిట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్లో ఆ సౌండ్ వింటాయట. సోలమ్న బర్త్, గంభీరమైనటువంటి ఒక పాపకి బర్త్ ఇస్తుంది ఇక్కడ. దిస్ చైల్డ్ కుడ్ సింగ్ ద ఫైనల్ వేల్ సాంగ్. ద సౌండ్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద వేల్, ఆ వేల్ చేసేటువంటి సౌండ్ కూడా చాలా వినసొంపుగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ద సాంగ్, అదొక సాంగ్, isn't it? The whale's sound is a song for the remaining creatures. Still, ఇక ఆ సౌండ్ వినిపించకపోవచ్చు. Because this child is the last one. The last to make the oceans shake. ఆ వేల్స్ బర్త్ తీసుకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఆ సముద్రం అంతా కూడా అల్లకల్లోలంగా ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా షేక్ అవుతుందట. ఆ షేకింగ్ సౌండ్, ఆ షేకింగ్కి, ఆ సౌండ్స్కి రిమైనింగ్ క్రియేచర్స్ ఇన్ ది ఓషన్ they identify that the whale is giving a birth to a child, and our grandchild never hears mystery. అసలు వేల్ మనకి కనిపించదు, ఇక మన గ్రాండ్ చిల్డ్రన్స్కి అస్సలే కనిపించదు. ఇక ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ అవే, కనీసం ఇప్పటికైనా కానీ ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ అవే మనం మేల్కోవాలి. ఓకే, ఇక సి ఈస్ట్, నార్త్, సౌత్ అండ్ వెస్ట్ 4 దిక్కుల్లో కవర్ చేశారు మెడోరా చెవలియర్. ఇక సెంటర్ విషయానికి వచ్చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనం ఉన్నాము, ఈ సెంటర్లో వీఆర్ హియర్. మరి మనం ఏం చేద్దాం చూద్దాం. హియర్ ఇన్ సెంటర్ 4 డైరెక్షన్స్ గ్యాదర్. ఈ 4 డైరెక్షన్స్ గ్యాదర్ అయింది ఈ సెంటర్లోనే. ద పాత్ అహెడ్ లీడ్స్ అప్ ఆర్ డౌన్. ఇక్కడ నుంచి పైకి, కిందికి, పక్కలకి చూసుకున్నట్లయితే ఈజ్ దిస్ అవర్ లాస్ట్ బ్రైట్ న్యూ వరల్డ్ బర్తింగ్. ఇక ఈ ప్రపంచంలో కొత్త జన్మలు అనేటువంటివి ఉండకపోవచ్చు. వాట్ ఇస్ దిస్? న్యూ క్రియేచర్స్ కెన్ నాట్ బి. మన కంఫర్ట్ కొరకు మనం డిస్ట్రక్షన్ చేస్తున్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మళ్ళీ డిగ్రేడెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ రీహాబిలిటేట్ కాకపోవచ్చు. అండ్ ఈజ్ దిస్ అవర్ లాస్ట్ బ్రైట్ న్యూ వరల్డ్ బర్తింగ్? ఈజ్ దిస్ అవర్ వేవింగ్ యాజ్ వి డ్రో? మనం అనుకుంటున్నాము డెవలప్మెంట్, కానీ మనం మునిగిపోతున్నామా? ఒకసారి క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. దిస్ కుడ్ బి అవర్ లాస్ట్ ట్రూ మూమెంట్. ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విల్ బి ఆన్ ద ఎర్త్. మనమే ఉందామా? మనతో పాటు ఇన్ని క్రియేచర్స్ వద్దా? అండ్ మోర్ ఓవర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ ప్రతి ఒక్క జీవి ఒక దానిపైన ఆధారపడి ఉండాల్సిందే. అంటే ఈ లైఫ్ టైమ్ ప్రాసెస్ నడవాలి అంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు డిపెండ్ అపాన్ ద క్రియేచర్స్ ఆల్సో. కాబట్టి ఇది మన ట్రూ మూమెంట్ కాదు. ఇవన్నీ కూడా మనలో భాగమే, ఎన్విరాన్మెంట్లో భాగమే, మనతో పాటు ఉండాల్సినవే. ఇవి లేకపోతే మన లైఫ్ నిరర్థకం. దిస్ కుడ్ బి అవర్ లాస్ట్ ట్రూ మూమెంట్. నోయింగ్ ద ట్రూత్ అవర్ చాయిసెస్ మేక్. అవర్ గ్రాండ్ చైల్డ్ ఆస్క్స్. ఇక కొద్ది రోజుల తర్వాత దాట్ ద మూమెంట్, ఓకే, దట్ వాజ్ ద మూమెంట్. గ్రాండ్ చైల్డ్ వస్తారు. దే విల్ ఆస్క్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. మరి ఒకప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఎందుకు లేవు? యూ పీపుల్ ఎంజాయ్డ్ ఎ లాట్, వై ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ నౌ? కమ్ ఆన్, ట్రై టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ దెమ్. అంత చిన్న పిల్లలు ఆ క్వశ్చన్ మనకి పోజ్ చేస్తే వాట్ ఆన్సర్ వీ క్యాన్ గివ్? అది మేమే చేశాము, మా చేతులారా మేము చేసుకున్నాము అని మనమే చెప్తాము. సో కాబట్టి Medora Chevalier would like to give us an underlying message that the environment is degrading day by day. The different kinds of creatures are extincting day by day. There will be a more deforestation. There will be much damage knowingly or unknowingly here. Hence, it's everyone. We should hold the responsibility
We have to take an oath that we are here, మనకి చేతనైనంత మన ఎన్విరాన్మెంట్ని కాపాడుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. ఓకే, and I hope you people got understood what about the content and what about the message of All With The Dreamer Awake. Definitely very important poem for the summative assessment 1 and summative assessment 2 for the children of SSC. Thank you my dear friends, and I suggest you people that please subscribe to my channel and try to share with your friends and ask your friends to share again. Support me. Thank you. Have a good day. Bye.